تے صحیح حدیث لے آ کے دے دیو، اسی بھی انشاءاللہ تواڈے نال ہے۔ اسی کیوں نہیں کردے؟ صحابہ نے نہیں کیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ٹوٹل زندگی کنی سی پتہ ہے تانوں؟ بولو 63 سال۔ نبوت کنی سال دی عمر نو ملی آپ نو؟ 40 سال۔ 40 سال تو بعد آپ نے کل کنے سال سی؟ 23 سال۔ یہ دن کنے مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ آیا نہ آیا؟ ابو بکر آپ دے نال سی یا نہیں سی؟ عمر آپ دے نال سی یا نہیں سی؟ کسے حدیث نہیں ملدا، کسے کتاب نہیں ملدا، کسے جگہ نہیں ملدا۔ اچھا نماز چھڑ دو، قرآن چھڑ دو، بس اے ہی ہے، شور گول باہر نکلو، آؤ جمع کر لو۔ اے میرے پیارے بھائیو یاد رکھ لو، قرآن اور حدیث نو جدو اسی چھوڑاں گے او اسی گمراہ ہوواں گے۔ ڈبل نقصان، ایک نقصان اکائی، وحدائی، یکتائی، بیٹے دین والا، بیٹیاں دین والا، خوشیاں تے غمیاں دا مالک، زمینہ تے آسمانہ دا مالک صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام اعظم، قائد اعظم، رحمت للعالمین، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا دی ذات واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ساڑھے تے بہت احسان ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر، اس مصروف تے مشغول وقت دے اندر اللہ نے اپنے گھر مسجد وچ بہن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا گو ہاں اللہ اسا ساریاں نو سن سنا کر اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، دوستو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، معززات، سامعات، نہایت پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان نو سارے دنیا نالو آلہ، افضل، برتر، بہترین تے آلہ ترین بنایا ہے۔ جنہوں اللہ نے اے دی مٹی اللہ نے اپنے ہاتھ نال گوئی ہے، اللہ نے انسان نو اپنے حکم نال بنایا ہے، اے دے وچ اللہ نے روح پھوکی ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دیا شاہکار کارندہ ہے، شاہکار نمونہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو عزت دیتی ہے۔ دنیا وچ او عزت، او مقام، او مرتبہ، او جاہو جلال، او عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے شے نو نہیں عطا کی تھی۔ جویں انسان آلہ ہے، انسان بالا ہے، انسان اعلیٰ ترین ہے، ایویں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے دی تعلیم و تعلم واسطے، اے دی تربیت واسطے، اینو قرآن مجید دی تعلیم دین واسطے، اچھیاں باتاں دسن واسطے، بریاں باتاں دی آگاہی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء دا سلسلہ شروع کیتا، جو کہ انبیاء ساری دنیا نالو آلہ، ساری دنیا نالو افضل تے بہترین سی۔ انہاں انبیاء دے آخری لڑی وچ آن والے ساری دنیا دے سردار، دنیا تے آخرت دے سردار، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، میرے تیرے دل دی بہار تے میرے تیرے دل دے چین تے سکون تے قرار، میرے تیرے اکھاں دی ٹھنڈک تے کناں دی سماعت دا سکون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ آپ دے پیچھے بھیجن دے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد سی کہ انسانیت نو ہدایت دے رستے لیاؤنا، لوکاں نو جہنم دے رستے تو کڈ کے
जन्नत के रस्ते ते लैके आना, अंधेरियां दे रस्तियां तो कढ़ के जे है रोशनियां दे रस्ते ते लैके आना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा भेजण दा मकसद सी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान नू जिस्म अता कीता, अल्लाह ने एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह ने इंसान नू खान पीन दी तमाम चीज़ां अल्लाह ने अता कीतियां, अल्लाह ने एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह ने माँ बाप जैसी शफकत अता की, एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह ने बेटियां जैसी नेमत अता की, अल्लाह ने नहीं जितलाया। अल्लाह ने होर बड़िया नेमत अता कीतियां जिन्होंने गिनना शुमार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अल्लाह ने तमाम नेमत अता करके भी अल्लाह ने वो एहसान नहीं जितलाया। लेकिन एक नेमत अल्लाह ने ऐसी अता की थी, वो नेमत अता करन तो बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिना ते एहसान जितलाया। नाले अल्लाह ताला ने फरमाया, की फरमाया, गौर ना सुनिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान कीता तुहाडे उते, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जदों अल्लाह ने तुहाडे विच रसूल भेजिया, पैगंबर भेजिया, सरदार भेजिया, हुबदार भेजिया, आला भेजिया, अफजल भेजिया, बाला भेजिया, आला तरीन भेजिया, दुनिया दा सरदार भेजिया, आखरत दा सरदार भेजिया, इमामुल अंबिया नू मबूस फरमाया। लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने तुहाडे उते एहसान कीता, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। आओ नजरा आलम अरवा दे विच लैके चला, कुरान दा तज़किरा सुनाना चाह रहा। दुनिया दी भी बड़ी कॉन्फ्रेंस तुसी सुनिया, अल्लाह ने भी आलम अरवा दे विच 2 कॉन्फ्रेंसां कीतियां। किन्नियां कॉन्फ्रेंसां? 2 कॉन्फ्रेंसां। एक कॉन्फ्रेंस विच अल्लाह ने सारी रूहां नू जमा कीता। ओदे विच अल्लाह ने पूछया सारे रूहां कोलों, अलस्तु बिरब्बिकुम, ए दसो तुहाडा खालिक कौन, तुहाडा मालिक कौन, हाजत रवा कौन, मुश्किल कुशा कौन, बिगड़ियां बनाने वाला कौन, बेटे देने वाला कौन, बेटियां देने वाला कौन, खुशियां देने वाला कौन। अलस्तु बिरब्बिकुम, दसो क्या मैं तुहाडा रब नहीं? सारे ने यक जबान और होकर क्या, कालू बला व रब्बना, क्यों नहीं अल्लाह, तुसी साडे रब हो, तुसी साडे खालिक हो, तुसी साडे मालिक हो, तुसी साडे दाता हो, तुसी साडे गंजबख्श हो, तुसी साडे लजपाल, तुसी सानू औलादा देने वाले, अल्लाह सारा कुछ ही अल्लाह तुसी जे। ये है पहली कॉन्फ्रेंस जिहड़ी अल्लाह ने सारी रूहां कोलों अहद लिया। तुसी कहोगे सानू तो याद ही नहीं, ते अल्लाह ने वो याद ध्यानी दे वास्ते कुरान मजीद भेजा है। कुरान मजीद दे विच अल्लाह तबारक व तआला ने वो याद ध्यानी करवाई कि मैं तुहाडे कोलों ये अहद लिया सी कि मैं तुहाडा रब हां, तुहाडा खालिक, तुहाडा मालिक, तुहाडा राज़िक, तुहानू औलाद देना, खुशी देना, गमी देना, ये मेरे इख्तियार दे विच है। मैं तुहाडा रब हां, तुहानू पालन वाला मैं हां, तुहानू कुछ ना तू सारा कुछ बनाने वाला मैं कल्ला, मैं अहद हां, मेरे नाल कोई दुनिया दा बंदा शरीक नहीं। कोई जितना मर्जी आला हो जाए, कोई जितना मर्जी बाला हो जाए, वो अल्लाह दा हमसर हो सकदा नहीं हो सकदा। क्यों? जेड़ा मखलूक होवे वो खालिक दे बराबर हो सकदा नहीं हो सकदा। अल्लाह ने दूसरी कॉन्फ्रेंस अंबिया दे नाल कीती, अंबिया दे रूहां नाल। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद विच इस तज़किरे नूं इस तरह फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम
अला ज़ालिकुम इसरी। नौजवानों जरा सुन के कलेजियां नूं ठार लिया जे। की फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाह, जदों अल्लाह ने लिया मीसाक़न नबिय्यीन, पुख्ता वादा लिया अंबिया कोलों वादा लिया। जितने अंबिया आने सी सारे अंबिया दी रूहां नूं एक जगह ते जमा करके लिया। की वादा लिया, की पुख्ता अहद लिया है। की फरमाया इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ओ अंबिया गल गौर नाल सुन लो, लमा आतैतुकुम, जदों तुहानू मिल जाए नबूवत मिल जाए, तुहाडा सिक्का चलना शुरू हो जाए, तुहाडी गल मनना शुरू कर देन लोग, तुहाडा इज्जत एहतराम करना शुरू कर देन लोग, तुहाडे पैरोकार बन जान, तुहाडी बात सुनना शुरू कर देन। फिर सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, ऐसा रसूल आ जाए, आखिरी रसूल आ जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाए, मोहम्मद मुज्तबा आ जाए, तो फिर की करना है सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, वो तुहाडी भी तस्दीक करे। फिर तुसी की करना है ला तुमिनुन्ना बिही वला तनसुरुन्नहु, फिर तुसी अपनी नबूवत नहीं चलानी, मूसा तुहाडी तौरात नहीं चलनी, ईसा तुहाडी इंजील नहीं चलनी। बड़े बड़े अंबिया उस मौके ते मौजूद, इब्राहिम भी मौजूद है, जनाबे नूह भी मौजूद, जनाबे आदम भी मौजूद, इन्हां सारियां दी मौजूदगी विच अल्लाह ने फरमाया कि जदों मेरा रसूल आ जाए तुहाडा काम अपनी नबूवत नूं चलाना नहीं, तुहाडा काम अपनी रिसालत नूं नहीं चलाना, तुहाडा काम ये नहीं कि तुसी अपनी चलाई रखो। ला तुमिनुन्ना बिही, तुसी सारे नबी मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लेके आना है। की करना है, की करना है, ईमान लेके आना है। अगली गल सुम्मा ला तुमिनुन्ना बिही वला तनसुरुन्नहु नसरा यंसुरु। लोगो जरा गौर नाल सुनिया, ला तनसुरुन्ना नसरा यंसुरु दा बाब की फरमाया कि तुसी मेरे नबी दी मदद भी करनी है, ਇਹਦੇ दस्ते बाजू बन जाना है, जिथे इनू लोड़ पवे ਇਹਦਾ पसीने का कतरा बाद डिगे, तुहाडे खून के कतरे पहले डिगन। ला तुमिनुन्ना बिही वला तनसुरुन्ना, अल्लाह ने कहा तुसी मेरे नबी ते ईमान लेके आना है। वे कहा जे उम्मत दे जवानो, जनाबे उमर इब्न खत्ताब ने तौरात दा वर्का चुकया, सही बुखारी शरीफ दी रिवायत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने आंदे आके पढ़ रहे ने, अल्लाह दे नबी ए तौरात की लिखिया, ए बातां पढ़ रहे ने, आप दा चेहरा मुतगय्यर होना शुरू हो गया, सुरख होना शुरू हो गया। अबू बकर ने कहा ए उमर तू वेखदा नहीं आका दी की सूरत हाल है, आका ते गुस्से नाल लाल सुरख हो गए ने। उमर आका नू वेखो, जनाबे उमर ने तौरात दा वर्का एक साइड दे करके कहा आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह ते भी ईमान लेके आया, मैं अल्लाह दे रसूल ते भी ईमान लेके आया। नौजवानों आओ अज असी किसे इमाम दी इमामत नू क्यों नहीं मनदे, अज असी किसे पीर दी विलायत नू क्यों नहीं मनदे, अज कोई पहुंचे हुए सरकार आ जाए असी क्यों नहीं मनदे, क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके ते फरमाया लौ कान मूसा हय्यन लत्तबअतुमूहु व तरकतुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील। अगर मूसा भी जिंदा होके आ जाए तुसी मैनू छड़ के मूसा दी पैरवी करना शुरू कर दियो है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह दा लक़ब अता होया, अल्लाह ने ज़मीन ते कलाम की थी, फरमाया अगर मूसा भी जिंदा होके आ जाए, अगर तुसी मैनू छड़ के मूसा दी पैरोकारी शुरू कर दियो, मूसा दी इत्तिबा शुरू कर दियो, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, फिर तुसी सीधे रास्ते तो गुमराह हो जाओगे। नबी मोहम्मद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम, मेरे तेरे दिल दी बहार, दिल दा सुकून, चैन ते करार, आप दे आ जान तो बाद किसे नबी दी नबूवत, किसे रसूल दी रिसालत नहीं चलेगी
تے پھر اے امام تے امامت، پیر تے ولایت، پیر تے مرشد پہنچی ہے سرکار، ایک کیویں چل سکتی ہے جدو موسیٰ دی نبوت نہیں چل سکتی، عیسیٰ دی نبوت نہیں چل سکتی، نوح دی نبوت نہیں چل سکتی، جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی نبوت نہیں چل سکتی، تے پھر میرے پیارے بھائیو کسے ہور عام بندے دی گل، بندہ جڑا نبی بھی نہ ہوئے وہ دی گل کیویں چل سکتی ہے؟ اج ساڈا المیہ ہے جنہیں جو گل کیتی جیویں کیتی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ لوگو تین گلاں یاد کر کے لے جایا، اپنے دل دماغ دی تختیاں تھے نقش کر کے لے جایا۔ آمد مصطفیٰ ربیع الاول دا مہینہ پہلا جمعہ یاد کریا، نبی دے آن دا مقصد ہے جشن منانا، جھنڈیاں لگانا، لڑیاں پانا، گانیاں دے ہوتے ڈانس کرنا، شیطان کڈنا، تے اس مہینے دے وچ نبی علیہ السلام دے معزز صحابہ ابو بکر دی شبیہ بنا کے کٹ دینا۔ لوگو آمد مصطفیٰ یاد کریا، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پہلی گل اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے انہاں دے وچوں رسول بھیجیا۔ کی رسول دا کام کی ہے؟ یتلو علیہم آیات، کہ اے رسول اللہ دے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوندا تے لوکاں نو پلیت کی تو گندگی تو کڈ کے اللہ دے ہدایت دے رستے تے لے کے آوندا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، اللہ دی آیات دی تلاوت کردا ہے، اللہ دے قرآن مجید دی تلاوت کردا ہے۔ ویزکیہم، جڑے شرک دے گھٹا ٹوب اندھیریاں وچ داخل سی، جڑے شرک دے وچ داخل ہوئے ہوئے سی، بھائی بھائی دے خون دا پیاسا، باپ بیٹے دے خون دا پیاسا، بیٹی نو زندہ درگور کرن دا ماحول ہے، اور اس ماحول دے وچ جدو اللہ دا گھر بیت اللہ او دے وچ 360 بت رکھے نے، انہاں بتاں دی پوجا کیتی جا رہی ہے۔ کوئی بیٹے دین والا ہے، کوئی خوشیاں دین والا بت ہے، کوئی غم دین والا بت ہے کہ اینو دیتا تے سانو غم مل جان گے، اینو دیتا تے سانو خوشیاں مل جان گیا۔ اس گھٹ ٹوپ اندھیرے دے وچ اللہ نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ پہلی گل کہ یتلو علیہ آیاتی، اللہ دی آیات پڑھدا ہے، اللہ دی آیات دے ذریعے یزکیہم، انہاں دی تزکیہ کردا ہے، انہاں دے نفس نو پاک کردا ہے، شرک دی ضلالت تو کڈ کے توحید دے راستے تے گامزن کردا ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مصطفیٰ جے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج اسی جشن منانا یاد رہا، مشن نو بھول گئے، جشن یاد رہا، مشن بھول گئے، جیڑا مشن میرے تیرے نبی نو دے کے اللہ نے بھیجا۔ لقد جاءکم رسول من انفسہم، قرآن دا دوسرا مقام یاد کر کے لے جایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایسا رسول بھیجیا، تواڈے پچھوں بھیجیا، تواڈے قوم دے وچوں بھیجیا، تواڈے قبیلے دے وچوں آیا۔ پہلی گل جدوں اسی سارے بشر ہیں تے رسول بھی کی آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تواڈے نفساں وچوں، تواڈی جاناں وچوں، قبیلہ بھی تواڈا، علاقہ بھی تواڈا، تسی جان دے بھی ہو، تسی پہچان دے بھی ہو۔ اس دوران اللہ نے جڑا محمد ابن عبداللہ مشہور سی، اللہ نے محمد رسول اللہ دا لقب عطا کر چھڑیا۔ اس معاشرے دے وچ بھیجیا۔ پہلی چیز نبی دی خصوصیت فرمایا کہ نبی نور نہیں ہے بلکہ نبی
कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युआ इलैया। लोगो कुरान सदावा दे रहा है, कुरान पढ़ के वेखो। कुरान दा तर्जमा नहीं पढ़ोगे, कुरान दी तफसीर नहीं पढ़ोगे तो याद रख लो गुमराही में चले जाओगे। जेड़ा बंदा जो गल कहेगा ओदी गल मनोगे तो ओदे पीछे लग चलोगे। जदों कुरान दा तर्जमा आना शुरू हो जाएगा, की फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुहाडी तरह बशर बना के भेजा, मेरे ते तुहाडे दरमियान फर्क की है। यूहा इलैया, मेरी तरफ वही होंदी है, तुहाडी तरफ वही नहीं होंदी। मेरी तरफ वही होंदी है, तुहाडे कोल वही नहीं होंदी। की फरमाया लोगो याद रखिया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम। पहली गल नबी अल्लाह ने बशर बना के भेजा, अहमद मुस्तफ़ा याद रखिया। अगर विलादत मुस्तफ़ा होवे तो फिर नबी नूर नहीं, अगर नबी दी विलादत मनदे हो फिर नबी नूर नहीं है। नबी अल्लाह ने बशर बना के भेजा, मैं तू बशर है, मेरी तेरी हदायत वास्ते अल्लाह ने रसूल बना के भेजा। या विलादत छोड़ो या विलादत दी खुशी छड़ दो, या विलादत ते ए जशन मशन मनाना छड़ दो, या नबी नू नूर कहना छड़ दो। ये दोनों चीज़ा ऑपोजिट ने। नूर पैदा नहीं होंदा, नूर बनाया जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पैदाइश है, आप दा वालिद है, आप दी वालिदा है, आपने शादी की है, आप दे बच्चे ने, आप दे जो है आगे आल औलाद का सिलसिला चलिया, आपने शादियां की, आप जो बाजारा में जाते, आप दीन का काम कर दे, आप तबलीग का काम कर दे। ये तो ये पता चलिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ए दोवें चीज़ां उल्ट ने। या नूर मनो या बोलो, या नूर मनो या विलादत छड्डो, क्योंकि नूर बनाया जाता पैदा नहीं होता है। दूसरी चीज फरमाया कि अजीजुन अलैहि मा अनितुम, कि तुहाडे ते बड़ा गमगीन है, तुहाडा दिल दे विच बड़ा खैर खाई रखदा है। ते मैं कहना चाह रहा, बाप नू अपने बेटे नाल लेना प्यार नहीं, दोस्त नू अपने दोस्त दे नाल लेना प्यार नहीं, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार नाल लेना प्यार नहीं करता जिन्ना अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह नू प्यार करने वाला भेजा। ए विकया जे मुत्तफकुन अलैहि रिवायत इमाम बुखारी दे विच, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम दे विच रिवायत कीता है। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गली में जा रहे ने, एक बच्चा विकया यतीम बच्चा, आपने उठाया बोसो किनार किया। अकरा बिन हाबिस साहबी ने विकया, उन्हें कहा ली अशरा तो अबना, मेरे 10 बेटे ने, मैं कदी अपने किसी बेटे नू बोसो किनार नहीं किया, मुहब्बत नहीं की, प्यार नहीं किया। आपने फरमाया मेरा की कसूर है, अगर अल्लाह ने तेरे दिल विचों शफकत खिंच लई, आप इन्ना प्यार करने वाले, इन्नी मुहब्बत करने वाले। आपने फरमाया लोगो मैं नमाज शुरू करदा ते मेरा इरादा यह होंदा कि नमाज नू लंबा कर लवां। फअस्माउ बुका असबी, मैं एक बच्चे दे रोने दी आवाज सुन लेना। फअतजव्वज़ु फीहा, मैं उस नमाज नू लंबा करन दा इरादा रखदा, लेकिन जदों छोटे बच्चे दी रोन दी आवाज आ जाती है, अतजव्वज़ु, मैं वो बच्चे दी रोन दी वजह तो नमाज नू ही थोड़ा कर देना। इन्नी मोहब्बत, इन्ना प्यार। सही बुखारी शरीफ के अल्फाज ने कि अल्लाह के नबी एक रात एक आयत पढ़ दे, सारी रात ही गुजार छड़ी। एक आयत पढ़ दे, सारी रात गुजार छड़ी। फरमाया केड़ी आयत? इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह अगर तू इन्हां बंदियां नूं माफ़ कर दे, अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, अल्लाह तू बख्शनार है। अगर तू ना माफ़ करे, अगर तू इन्हां नूं पकड़ लवे, तो इन्हां नूं पूछे फ़अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू गालिब भी है, तू हिकमत वाला भी। पूरी रात ए कुरान दी आयत पढ़न विच गुजार दी। नाले कहंदे ने अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अज दे उम्मती डांस करने वाले उम्मती, अज दे उम्मती गैर यहूदियां दे पीछे चलने वाले उम्मती, इन्हां उम्मतियां वास्ते मेरे नबी रातां नूं उठ के रोए। नाले कहंदे अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मती। लोगो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने
ہیں کہ اللہ نے جناب جبرائیل بھیجا، جا جبرائیل پوچھا آج میرا نبی ہے نا غمگین کیوں ہے؟ ساری رات ایک کی قرآن دی آیت پڑھ دے ادارتی، ان تعذبہم فإنہم عبادک فإن تغفر لہم فإنک انت کنے دن 81 دن تے 81 دنہ دے وچ نبی علیہ السلام نے کوئی نواں کام نہیں کیتا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن دی آیتہ نازل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، بس دین مکمل ہو گیا، اس تو بعد کسی شاید نہ دین نہیں ہے۔ 81 دن نبی علیہ السلام زندہ رہے، 81 دنہ دے وچ کوئی بندہ نبی علیہ السلام دے بارے وچ اے چیزاں لیا کے دے دیو جڑی میں بیان کیتیاں نے، تے اے میں سمجھو کہ تہاڈا ساڈے تے بھی آسان ہوئے گا، امت تے بھی آسان ہوئے گا۔ اختلاف دا ایک حل فیما شجر بینہم، اختلاف دا ایک حل ہے کہ قرآن تے حدیث ہے۔ آپس وچ اختلاف ہو گیا نا، ایک کہندا جی کرنا ہے، دوجا کہندا نہیں کرنا، وہ ہن اختلاف ہو گیا نا، وہ اختلاف دا ایک حل ہے، کی بولو سارے بولو، قرآن اور حدیث۔ اس واسطے حدیث تلاش کرو، زندہ رہو دلیل تے، مرو تے دلیل تے، عمل کرو تے دلیل نال، عمل نہ کرو تے دلیل نال ہے۔ تے جڑے نہ منان انہاں نو ابلیس نہیں کہنا، انہاں نو اے نہیں کہنا کہ انہاں نو آن دی خوشی نہیں، آن دی ساریاں نو خوشی ہے، او مسلمان ہی نہیں جنہوں نبی علیہ السلام دے آن دی خوشی نہ ہوئے۔ اسی کہنے ہیں آپ دے قدمہ دی، آپ دی جتی نال آپ دے قدمہ نال لگی جتی دے نال لگی خاک، وہ ساڑی اکھاں دا سرمہ ہے، ساڑے سر دا تاج ہے۔ اسی اپنی ساری زندگی بھی دے کے سانو اینی ایک بھی لب جائے نا کہ نبی علیہ السلام دے قدمہ دی خاک ہی سانو مل جائے نا، یہ سمجھو کہ ساڑی ساری زندگی لگ گئی پاسے۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے، یہ ساڈا منہج ہے، یہ ساڈی نبی علیہ السلام نال محبت ہے۔ اسی کہنے ہیں اپنی ساری زندگی وہ دین دے اتے گزارو، قرآن تے حدیث تے گزارو، سانو بھی لیا کے دے دو، اسی بھی تواڈے نال ہوواں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے جو سنیا ہے سنایا ہے تے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اینا گلاں نال کسے نو تکلیف ہوئی ہے یا کوئی ناراض ہویا ہے تے ایک دفعہ جا کے لازمی تحقیق کریا، بعد وچ اگر کوئی گل مل جائے تے مینوں دس دے، میں انشاءاللہ اپنی اصلاح واسطے اگلا پورا جمعہ پھر پڑھاواں گا۔ اگلے جمعے دا عنوان انشاءاللہ ہوئے گا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزات مصطفیٰ۔